शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम हस्ताम्भोजदिवस्तकुम्भजुगला दुद्धृत्य तोयं शिरः सिञ्चन्तं करयोर्जुगेन दधतं सङ्केशकुम्भो करो अक्षस्रं मृगहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्था चन्द्रश्रवा ईयुसार्धतनुं भजे स गिरिजं त्रक्षं च मृत्युञ्जयम्। भगवान शिवंकर अनेक मूर्ति अछि महामृत्युंजय, जोंथिरे कि प्रभु मृत्युंजयंकर 8 गोटी हस्त रही। निजर ऊपर 2 गोटी हस्त द्वारा 2टी कलश को उठाई ता तलक थिबा 2टी हस्त द्वारा जल को निज मस्तक उपर सिंचन करुछंती। तल 2 हस्त द्वारा 2टी कलश को नहीं निजर अंक प्रदेश रे धारण करिछंती। शेष 2 हस्तरे रुद्राक्ष माला मृग मुद्रा धारण करिछंती। से कमल आसन उपरे विराजमान करिछंती। निजर शिर देशर चंद्रमारु निरंतर अमृत वृष्टि कारणरू शरीर आर्द्र हो जाउछि। तांकर 3 गोटी नेत्र से सर्वदा मृत्यु को जय करिछंती। तांकर बामांगरे गिरिराज नंदिनी भगवती उमा सर्वदा विराजमान करिछंती। सेही महामृत्युंजय भगवान को प्रार्थना करी हमें आज भगवान शिवंकर पूजन विधि एवं तार फल से विषय आलोकपात करवा। ऋषि माने पचारिले व्यास शिष्य महाभाग सुतजी आपण को मोर बारंबार नमस्कार। आपण निजर पावन कथा को श्रवण करछंती एवं भगवान शिवंकर जो बड़ बड़ अद्भुत और परम रहस्यमय पावन कथा को आमे बारंबार सुनिबा पई इच्छा होछि। हे दयानिधि ब्रह्मा एवं नारद जींकर संवाद अनुसार आपण आम मानक शिव पूजनर विधि कहिबे बोली आमे जिज्ञासा करछु। तेणु भगवान शिवंकर पूजारे भगवान शिव स्वयं संतुष्ट होइथांती। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्ते शिवंकर पूजा तो करि परिबे निश्चित, किंतु किपरि पूजा करि परिबे आपण तो व्यासक मुखरु ए विषय रे जो प्रकार श्रवण करछंती सेही प्रकार आम मानक कहिले आमे आप्यायित हेबो। महर्षिंकर एही कल्याणप्रद श्रुति सम्मत वचन को श्रवण करी सुतजी मुनिमान को प्रश्न अनुसार सब कथा प्रसन्नता पूर्वक कहवा प्रयास करुछंती। हे मुनीश्वर आपण बहुत सुंदर कथा उपस्थापन करिछंती। रहस्यर कथा जे मु एही विषय रे जेपरि सुनिछि सेपरि मो बुद्धि द्वारा मु सेही अनुसार कहवा निजको प्रचेष्टा करुछि। जेपरि आपण माने पचारिले सेपरि पूर्व काल रे व्यासजी सनत कुमार जी ठारू पचारिथिले। पुनश्च उपमन्यु मध्य एही कथा को श्रवण करिथिले। व्यास निजे शिव पूजन आदि रे जेउ भली विषय सब श्रवण करिछंती सेही भली लोकहितर कामना रे मते मध्य एही उपदेश दिया जायछि। एही विषय रे भगवान श्री कृष्ण महात्मा उपमन्यु ठारू मध्य श्रवण करिथिले। पूर्व काल रे ब्रह्माजी नारद जी ठारू ए विषय रे मध्य किछि कहिछंती। आ सेही समयर कथा को मु एबे कहिबा पई
ଯତ୍ନର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କହୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାରଦ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜନର ବିଧି ତ ବତେଇ ଦେଇଛି ନା, ଯେପରି ପୂଜା ପ୍ରଥମରୁ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ସୁଖମୟ ନିର୍ମଳ ସନାତନ ରୂପ ହଉଛି, ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବ। ରୋଗ ଦୁଃଖ ଶତ୍ରୁ ଜନିତ ଯେତେ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ରହିଛି, ଏହି 4 ପ୍ରକାରର ପୀଡ଼ା ବା ପାପ ବା କଷ୍ଟ ତତ୍କାଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜନ କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏଇ 4 ଗୋଟି ପାପ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ। ଦରିଦ୍ରତା, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଶତ୍ରୁ ଜନିତ ପୀଡ଼ା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସମସ୍ତ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସମୟ ଆସିବା ପରେ ଉପାସକ ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଯେଉଁ ମାନବ ଶରୀରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମନୋରଥର ସାଧକ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନା ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଗୁରୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତୀର୍ଥର ଚିନ୍ତନ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମୋର ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ମୁନି ଆଦି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ ପୂର୍ବକ, ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ପୂର୍ବକ, ଶଙ୍କରଜୀଙ୍କର ବିଧି ପୂର୍ବକ ନାମ ନେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆମେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏକାନ୍ତରେ ମଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧି ମୁଁ ଶୁଣେଇ ସାରିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିକି ଶ୍ରବଣ କର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୁଦାର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ 5 ବାର ମାଟିକୁ ଲେପନ କରିବେ, ହାତ ଧୋଇବେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ 4 ବାର, ବୈଶ୍ୟ ମାନେ 3 ବାର, ଶୂଦ୍ର ମାନେ ବିଧି ପୂର୍ବକ ଗୁଦାକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ଲଗେଇ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଲିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥର ପ୍ରଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ମାଟିକୁ ଲେପନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ବାମ ହସ୍ତରେ 10 ବାର, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ 7 ବାର ମିଟି ଲଗେଇ ଧୋଇବାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ 3 ଥର ମାଟି ଲଗେଇବା, 2 ହାତରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଲଗେଇବା। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବାର ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ରହିଛି। ହାତ ପାଦକୁ ଧୋଇ ପୂର୍ବବତ ଶୁଦ୍ଧ ମାଟି ନେଇ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦନ୍ତ ଧାବନ କରିପାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯୁକ୍ତ ଦାନ୍ତ କାଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ 11 ଆଙ୍ଗୁଳ, ବୈଶ୍ୟ ମାନେ 10 ଆଙ୍ଗୁଳ, ଶୂଦ୍ର ମାନେ 9 ଆଙ୍ଗୁଳ ଦାନ୍ତ କାଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦାନ୍ତ କାଠି ବିଷୟରେ ତ କୁହାଗଲା। ମନୁସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ କାଳ ଦୋଷର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। କୋଉ ସମୟରେ ଦାନ୍ତ କାଠିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ଷଷ୍ଠୀ, ପ୍ରତିପଦା, ଅମାବାସ୍ୟା, ନବମୀ, ବ୍ରତ ଯେଉଁ ଦିନ ଥିବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ, ରବିବାର ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଦନ୍ତ ଧାବନ କରିବାର ବର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ଦାନ୍ତକୁ ଶୋଧନ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚାତ ତୀର୍ଥ ଜଳାଶୟ ଆଦିକୁ ଯାଇ ବିଧି ପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ ଦେଶ କାଳ ଆସିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ନାନ ପରେ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆଚମନ କରିବା। ଆଚମନ ପରେ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ବସି ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଧିର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଧିର ପାଳନ କରି ପୂଜାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ପୂଜା ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପୂଜନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଉପରେ ବସିଯିବା। ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାସ ଆଦି କ୍ରମଶଃ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ, ଦ୍ୱାରପାଳ, ଦିକ୍ପାଳଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ପରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୀଠ ସ୍ଥାନର କଳ୍ପନା କରିବା।
ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟର ନିକଟରେ ବସିବା। କମଳ ଆସନ ଉପରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମାସୀନ କରିବା। ତାପରେ 3 ବାର ଆଚମନ କରି ପୁଣି 2 ହାତକୁ ଧୋଇ 3 ଥର ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ମଧ୍ୟମ ପ୍ରାଣାୟାମ କୁମ୍ଭକ କରିବା ପରେ ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। କିପରି ନା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର 5 ଗୋଟି ମୁଖ, 10 ଗୋଟି ଭୁଜ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ସମାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର, ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମକୁ ଚାଦର ରୂପରେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ୍ତ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଭାବନା କରି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମସ୍ତକକୁ ଅବନତ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଭାବନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି କରି ମୂଳମନ୍ତ୍ରର କ୍ରମଶଃ ନ୍ୟାସ କରିବା। ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ନ୍ୟାସ କରାଯାଏ। ଓମ୍ ଅଦ୍ୟୁତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ସଂକଳ୍ପ ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନ ପାଇଁ ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ବିଧି ପୂର୍ବକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 9 ଗୋଟି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କୁଶରେ ଆବୃତ ରଖି କୁଶରେ ଜଳକୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ପ୍ରୋକ୍ଷଣ କରିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ପାତ୍ରରେ ଶୀତଳ ଜଳକୁ ଭରିଦେବା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ଦେଖିବ ଯେ ନିଜର ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜର ଶିର ଉପରେ ଛିଟେଇବ। ନିମ୍ନାକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବନେଇବ। ଖାସ କରି ଚନ୍ଦନ ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭରି ରଖିବ। ଚମେଲିର ଫୁଲ, ଶୀତଳ ଚିନି, କର୍ପୂର, ବଡର ଜଡ, ତମାଳ ଏହିସବୁ ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭରି କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଚମନୀୟ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଇଲାଇଚି ଚନ୍ଦନକୁ ସମସ୍ତ ପାତ୍ରରେ ଭରିଦେବା। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଗରେ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜନ କରିବା। ଗନ୍ଧ, ଧୂପ, ପୁଷ୍ପ ଭଳି ଭଳି ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲିଙ୍ଗର ଶୁଦ୍ଧି କରି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ମନ୍ତ୍ର ସମୂହ ଆଦିକୁ ପ୍ରଣବ ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ନମଃ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ଆସନର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ପ୍ରଣବ ପଦ୍ମାସନର କଳ୍ପନା କରିବା। ଭାବନା କରି କମଳର ପୂର୍ବ ଦଳ ସାକ୍ଷାତ ଅଣିମା ନାମକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ତଥା ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଦଳ ଲଘିମା, ପଶ୍ଚିମ ଦଳ ମହିମା, ଉତ୍ତର ଦଳ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୋଣ ଦଳ ପ୍ରାକାମ୍ୟ, ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ ଈଶିତ୍ୱ, ବାୟବ କୋଣ ବଶିତ୍ୱ, ଈଶାନ କୋଣର ଦଳ ସାର୍ବଜ୍ଞତ। ଏହିଭଳି କମଳର କନ୍ନିକାକୁ ସୋମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 8 ଗୋଟି ପାଖୁଡାରେ 8 ଗୋଟି ସିଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସୋମର ନିଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିଚକୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିଙ୍କର ନିଚକୁ ଧର୍ମ। କ୍ରମଶଃ ଏହିପରି କଳ୍ପନା କରି ପଶ୍ଚାତ 4 ଦିଗରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହତତ୍ଵ ଅହଙ୍କାର ବିକାରର କଳ୍ପନା କରିବା। ସୋମର ଅନ୍ତରେ ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ 3 ଗୁଣର କଳ୍ପନା କରିବା। ଏହାପରେ ସଦ୍ୟଜାତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟାମି ସଦ୍ୟଜାତାୟ ବୈ ନମୋ ଭବେ ଭବେ ନାତି ଭବେ ଭବ ସୋମଂ ଭବଦ୍ଭବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିବା। ତାପରେ ବାମଦେବ ମନ୍ତ୍ରରେ आसन विराजमान करिबा। ओम वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमः। तापरे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एहिपरि रुद्र गायत्री द्वारा इष्टदेवंकर सान्निध्य प्राप्त करिबा। अघोरभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्र रूपेभ्यः। एहिपरि अघोर मंत्ररे निरुद्ध करिबा। पुनश्च ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर
सर्वं भूतादि ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिव में अस्तु सदा शिवम। एही मंत्र रे आराध्य देवंकर पूजन आरंभ करिबा। पाद्य आचमन अर्पित करी तांको अर्घ्य प्रदान करिबा। तापरे गंध चंदन मिश्रित जल रे विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान करिबा। पुनश्च पंचगव्य निर्माण विधि रे पांच द्रव्य रे एक पात्र रे ले प्रणव को अभिमंत्रित करिबा। मिश्रित गव्य पदार्थ द्वारा शंकर भगवान को स्नान करिबा। तापरे पृथक पृथक दधि दुग्ध मधु गन्य रस गन्य का रस घीरे स्नान कराई समस्त अभिष्ट दाता हितकारी परम पूजनीय परम सम्माननीय महादेव को प्रणव उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्य द्वारा अभिषेक करिबा। पवित्र जल पात्र रे मंत्र उच्चारण पूर्वक ताको ढाली देबा। ढालिबा परे परे साधक श्वेत वस्त्र रे जल को यथोचित रीति रे छाणी देबा। से जल को केबे मध्य दूर को रखिबा नहीं, पाखरे रखिथिबा। जेतेबेले इष्टदेव को आमे चंदन न देछे तापरे सुंदर अक्षत द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर भगवान पूजा करिबा। उपरे कुश अपामार्ग कपूर चमेली चंपा गोलाप श्वेत कन्यर बेल कमल उत्पल भली भली अपूर्व पुष्प चंदन आदि चढ़े शंकर भगवान को पूजा करिबा। परमेश्वर भगवान शिव ऊपर जलर धारा भली बहिबाकु लागुथिबा सुंदर व्यवस्था जलधारार व्यवस्था करिबा। जलरे भली भली पात्र द्वारा महेश्वर को स्नान करिबा। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करिबा उचित। समस्त फल को से प्रदान करिथांती। शिव पूजा संसारर समस्त दुख रोग दारिद्र्यता को दूरीभूत करे एवं साधक को मोक्ष पर्यंत फल को प्रदान करिथांती। हे तात एबे मैं तुमको समस्त मनोवांछित कामनार सिद्धि पाई पूजा संबंधी मंत्र मध्य संक्षेप रे कहूछि, सावधान पूर्वक श्रवण कर। पावमान मंत्र रे वांग्मे इत्यादि मंत्र रे रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र रे सुंदर शुभ पुरुष सूक्त रे श्री सूक्त रे सुंदर अथर्व शीर्ष मंत्र रे आनो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र रे शांति संबंधी द्वितीय मंत्र रे भारुंड मंत्र अरुण मंत्र अभीष्ट अर्थाभीष्ट साम देवता व्रत साम से अभितंग इत्यादि रथंतर सामने पुरुष सूक्तरे मृत्युंजय मंत्र रे पंचाक्षर मंत्र रे आमे पूजा करिबा। 101 जलधारा व्यवस्था मध्य करिबा। समस्त वेद मार्ग रे नाम मंत्र उच्चारण करिबा। तापरे शंकर भगवान को ऊपर चंदन फूल को चढ़ीबा। प्रणव रे मुखवास बा तांबूल को समर्पण करिबा। तापरे स्फटिक मणि समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोकमय परम देव जे कि ब्रह्मा रुद्र इंद्र विष्णु देवता मानक मध्य दृष्टि एडे पड़िब नहीं। वेदवेता विद्वान जो वेदांतरे मन वाणीर अगोचर बोली कहा जायछि, जे आदि मध्य अंतरु रहित समस्त रोगी मानक पई औषध रूप जहांकर शिव तत्व नाम रे ख्याति रहिछि, जे शिवलिंग रूप रे प्रतिष्ठित, जे भगवान शिवंकर शिवलिंग मस्तक उपरे प्रणव मंत्र रे ही पूजन करिथांती। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि रे पूजा करी स्तोत्र मंत्र पाठ करी नमस्कार करिबा उचित। अर्घ्य दान दे भगवान चरण रे फूल को समर्पण करी साष्टांग प्रणाम पूर्वक देवेश्वर शिवंकर आराधना करिबा उचित। हाथ रे फूल नै ठिया हुई दुई हाथ को जोड़ी निम्नलिखित मंत्र रे सर्वेश्वर शंकर भगवान को पुनः प्रार्थना करिबा।
अज्ञानाद्यादिज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम् कृपया तव शंकर। कल्याणकारी शिव, मु अजाणତରେ ଜାଣି ବୁଝିକରି ଯେଉଁ ଜପ ପୂଜା ସତ୍କର୍ମ ସବୁ କରିଲି ନା, ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ଫୁଲକୁ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ମାର୍ଜନ କରିବା, ମାର୍ଜନ ପରେ ନମସ୍କାର, ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ବିସର୍ଜନ। ଏହିପରି ଆଦ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ନମସ୍କାର କରିବା। ପୁନଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्मरे मोर शिवंक ठारे भक्ति ही जाऊ, शिवंक ठारे भक्ति ही जाऊ, शिवंक ठारे भक्ति ही जाऊ। शिवंक बिना द्वितीय केही मध्य मुक्ति शरण देवा वाला नाहंती। हे महादेव, आपण ही मो पई शरण दाता। शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। ଏହି ପ୍ରକାର ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧିର ଦାତା ଦେବେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କର ପରାଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୂଜନ କରିବା। ବିଶେଷତଃ ଗଳାର ଆୱାଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ସପରିବାର ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ ଅନୁପମ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଅନୁଭବ କରି ସମସ୍ତ ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଖପୂର୍ବକ ସମାପନ କରିବା। ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିବ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜନ କରେ, ଅବଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ଏବଂ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳର ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିମିତ୍ତ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ବେଗ, କୁଟିଳତା, ବିଷ ଆଦି ରୂପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଏସବୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମ ଶିବ ଅବଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଉପାସକ କଲ୍ୟାଣ ଚାହିଁଥାଏ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପୂଜାରୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଯେପରି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଢିଥାଏ। ଏ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରଦ, ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର ବିଧାନ ତ କହିଲି। ଏବେ ତୁମେ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ? କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ତୁମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛ, ମତେ କହିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ତାଙ୍କ ପୂଜାର ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରତିପାଦନ କଣ, ଏହି ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ନାରଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ହେ ପ୍ରଜାପତି, ଆପଣ ହିଁ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆପଣ ପୁନଃ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ପ୍ରକାରରେ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ तात, ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା। ସବୁଆଡେ ଋଷିମାନେ ଦେବତାମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ କ୍ଷୀର ସାଗର କୂଳରେ। ସେଠାରେ ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିବ ପୂଜାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କଣ ବୋଲି, ତେଣୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ କ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ପୂଜନ ଯିଏ ବି କରେ ନାହିଁ, ତାର ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ ଛିଦ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାପଣ ଏବଂ ମୂର୍ଖତା, ଏ ସମସ୍ତ ଅବଗୁଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ତତ୍ପର ହୋଇଯାଏ, ଯିଏ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭବ ଭକ୍ତି ପରାୟେଶ ଭବ ପ୍ରଣତ ଚେତସ
भव संस्मरणायेष न ते दुःखस्य भाजनाम्। ଯିଏ ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପୁରୁଷ, ମନୋହର ଭବନ, ସୁନ୍ଦର ଆଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମନ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଧନ, ପୁତ୍ର, ପୌତ୍ର, ସନ୍ତତି, ଆରୋଗ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ, ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପୀ ଫଳ ପରମେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି ଚାହିଁଥାଏ। ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମହାନ ପୁଣ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ହୋଇଥାଏ, ଶିବଲିଙ୍ଗର ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେ ସକଳ ସିଦ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାପର ଚକ୍କରରେ ସେ କେବେ ବି ପଡ଼ିନଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେବା ପରେ ଦେବତାମାନେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଜୀବର ଉଦ୍ଧାରରେ ତତ୍ପର ରହୁଥିବା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ମନ୍, ତୁମେ ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ଦାନ କର। ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୋର ଏବଂ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବତାଇଦେଲେ। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରଦ କେଉଁ ଦେବତା କେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ୍ମରାଗ ମଣିର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ, କୁବେର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲିଙ୍ଗ, ଧର୍ମ ପୀତ ମଣିମୟ ପୁଖରାଜ ମଣିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ବରୁଣ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମୟ, ବ୍ରହ୍ମା ହେମମୟ ଲିଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱଦେବଗଣ ରୂପାର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ବସୁଗଣ ପିତ୍ତଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଦୁଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସ୍ଫଟିକମୟ ଲିଙ୍ଗ, ଆଦିତ୍ୟଗଣ ତାମ୍ରମୟ ଲିଙ୍ଗ, ରାଜା ସୋମ ମୋତିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଲିଙ୍ଗ, ଅଗ୍ନିଦେବ ବଜ୍ର ବା ହୀରାର ଲିଙ୍ଗକୁ ଉପାସନା କରିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନେ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ, ମୟାସୁର ଚନ୍ଦନ ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗ, ନାଗଗଣ ମୁଙ୍ଗେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଦର ପୂର୍ବକ ପୂଜନ କରିଲେ। ଦେବୀ ମଖନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଲିଙ୍ଗ, ଯୋଗୀଜନ ମାନେ ଭସ୍ମମୟ ଲିଙ୍ଗ, ଯକ୍ଷଗଣ ଦଧି ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗ, ଛାୟା ଦେବୀ ଅଟାର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବ୍ରହ୍ମପତ୍ନୀ ରତ୍ନମୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ବାଣାସୁର ପାରଦ ବା ପାର୍ଥିବ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରିପାରିବେ। ଏପରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ସେ ସବୁ ଦେବତା ଋଷି ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହିଭଳି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହିତ କାମନାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦାନ କରିବା ପରେ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପିନାକ ପାଣି ମହାଦେବ ପୂଜନର ବିଧି ମଧ୍ୟ ବତେଇଦେଲେ। ପୂଜନ ବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ବଚନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଦେବ ଶିରୋମଣି ସହିତ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହର୍ଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ଧାମକୁ ଆସିଗଲି। ହେ ମୁନି, ଏଠାରେ ଆସି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଋଷିମାନଙ୍କର ଶିବ ପୂଜାର ଉତ୍ତମ ବିଧି କହିଲି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ ତୁମେ ପ୍ରେମ ପରାୟଣ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କର। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ତୁମଠାରୁ ଶିବ ପୂଜାର ଏହି ବିଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ଯିଏ ଭୋଗ ଆଉ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଦେବତା ମାନେ ଏବଂ ମୁନୀଶ୍ୱର ମାନେ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଦୁର୍ଲଭ। ଯେତେ ସଚରାଚର ଜନ୍ତୁ, ଯେତେ ସକଳ ଚରାଚର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ବା ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଚାରବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉତ୍ତମ ପୁଣ୍ୟରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।
जदि जेपरि जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिवंकर संतोष पाई से उत्तम कर्मर अनुष्ठान करे। निजर वर्ण आश्रम पाई शास्त्र द्वारा प्रतिपादित होइछि। जेउ जाति पाई जेउ कर्म ताहा मध्य कह जाइछि ताहार उल्लंघन करिबा उचित नुहे। जहांकर संपत्ति होइथिबो जहार जेते संपत्ति थिबो सेही अनुसार दान मध्य करिबा उचित। कर्ममय सहस्र यज्ञरु तपयज्ञ होछि श्रेष्ठ। सहस्र तपयज्ञरु यज्ञ होछि श्रेष्ठ। ध्यान यज्ञ ठारू बली कौनसी द्वितीय वस्तु नहीं। ध्यान ज्ञानर साधन कारण योगी ध्यान द्वारा निजर इष्टदेव समरस शिवंकर साक्षात्कार करिथांती। ध्यान यज्ञात् परं नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनं। यथा समरसं श्रेष्ठं योगी ध्यानेन पश्यति। यत्र यत्र यथा भक्ति कर्तव्यं पूजनादिकं। विना पूजन दानादि पातकं न तदूरतः। ध्यान यज्ञ रे तत्पर रहुथिबा उपासक मानक पई भगवान शिव सर्वदा ही सन्निहित होइथांती। जे विज्ञान संपन्न सेही पुरुषर सिद्धि पाई कौनसी प्रायश्चित आदिर आवश्यकता ही नथाए। मनुष्य जेतेबेले ज्ञानर प्राप्ति होई पारे नहीं सेतेबेले विश्वास देबा पाई कर्म रे भगवान शिवंकर उपासना करिबा उचित। जगतर लोक माने एक ही परमात्मा अनेक रूप रे अभिव्यक्त होइछन्ति। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान रे रही मध्य जलाशय आदि विभिन्न वस्तुरे अनेक रूप रे देखा जाउछन्ति। हे देवता माने संसार रे जेउ जेउ सत असत वस्तु देखा जाउछि सुना जाउछि से हेउछि सब परब्रह्म शिवंकर ही स्वरूप बोली बुझिनेबा उचित। जेतेबेले तत्व ज्ञान न होइछि सेतेबेले पर्यंत प्रतिमा पूजार आवश्यकता रहिछि। ज्ञानर अभाव रे मध्य जे प्रतिमा पूजार अवहेला करे तार पतन निश्चिंत होइथाए। एणु हे ब्राह्मण माने यथार्थरे मु कहुछि श्रवण कर। निजर जाति पई जे कर्म कह जाइछि प्रसन्नता पूर्वक ताहा पालन करिबा उचित। जेउठारे यथावत भक्ति हेउछि सेहिठारे आराध्य देवंगर पूजन आदि अवश्य करिबा उचित। कारण पूजा दान आदि बिना पातक केबे भी दूर होई नथाए। जेपरि महिला कपड़ा रंग बहुत भल भाव टाणिकी धरी पारे नहीं किंतु जेते बेले ताकू धोईकी सफा करदेबा सेतिकी बेले सबु रंग से भल भाव जाबुड़ी नेब। ठीक सही परि देवता मानकर भली भली पूजारू जेते बेले त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाए सेते बेले ज्ञानर रंग ही चहट उठे एवं विज्ञानर प्राकट्य हुए। जेते बेले विज्ञान हो जाए सेते बेले भेदभावर निवृत्ति हो जाए। भेदभावर संपूर्णतया निवृत्ति हो जावा परे द्वंद्व दुख सब दूरीभूत हो जाए। द्वंद्व दुख रु रहित पुरुष शिव रूप हो जाए। मनुष्य जेतेबेले गृहस्थाश्रम रे रहे सेतेबेले पांच देवता मानकर तांकठारु श्रेष्ठ शंकर भगवानकर तांकर प्रतिमा उत्तम प्रेम सहित पूजन करिबा उचित। अथवा ये समस्तंकर एकमात्र मूल अटंती ही शंकर भगवानकर पूजा सबुठारु बड़ी श्रेष्ठ। कारण मूलरू सिंचा जाइथिबा शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त होइथांती। एणु जे संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त करिथांती। निजर अभिष्टर सिद्धि पाई समस्त प्राणी मानक हितरे तत्पर रही लोक कल्याणकारी शंकर भगवानकर पूजन करिबा उचित। अध्याय 12 विश्राम होछि। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
बाबा तुमे मोते सुखरे बंचिबा शिखेई देलो बाबा तुमे मोते सुखरे बंचिबा शिखेई देलो मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि पाप नदी मोर सुखेई देलो बाबा तुमे मोते सुखरे बंचिबा शिखेई देलो चला पथे मोर आसीथिला दिने एमिति काए को मोड़ आगकु जीवाकु बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़ चला पथे मोर आसीथिला दिने एमिति काए का मोड़ आगकु जीवाकु बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़ चारिआडे थिला कंटा केवल कंटा जे पथे कुसुम पालटे सेई पथ तुमे देखेई देलो बाबा तुमे मोते सुखरे बंचिबा शिखेई देलो जानी नथिली संसार एक कुहुड़ीर घर बोली अबटकु बाट भावी नेथिली संसार मायारी फूली नीति पिउथिली दुख हला हलो हेले तुमे दिने तुमरी प्रेमर अमृत मोते चखेई देलो बाबा तुमे मोते सुखरे बंचिबा शिखेई देलो मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि पाप नदी मोर सुखाई देलो अमृत मोते चखेई देलो बाबा तुमे मोते सुखरे बंचिबा शिखेई देलो प्रभुंकर शरण हेले से समस्त कंटकित पथक मध्य पुष्पर सुगंधित शीतल पवन मध्य उड़ेकि पुणी शून्य महाशून्य भगवान कूल बसईदेवे तेणु दुनिया आम कंटार बिछेले आम ता हाथ में फूल भरीदबा दुनिया आमको जिते भल न कहीकि जदि भेल भी कहे आमर नष्ट करे आमको अपनिंदा करे तथापि आम प्रसन्न हेबा पाप पुण्य सब क्षय हो पुण्यर आस्वादन आम आनंद पाइबा तेणु दुआरे जदि किए मागुची जे कौन दान भगवान देदेबा काले मरीगला पड़े अवशेष रहिबो कि नदी आसी नदी केबे निज जल निजे पीए नहीं गछ फल सृष्टि करे से फल केबे खाए से पर उपकार पाई आम आसीचे आमे जेते बेले सुंदर रास्तार अधिकारी हो गले अन्य मानक मध्य से सुंदर रास्तार जीवा पाई बाट देखिबा दिए
ଯଦି କିଏ କଣ୍ଟାର ଘାଟ ପ୍ରିୟ ତାହା ତୋରେ ଫୁଲ ଏ ଦୁନିଆ ପେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ନିଜେ ଯଦି ଭଲ ନିଜେ ଯଦି ଭଲ ଦିଏ ଯଦି କିଏ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଦିଅ ତାହା ତୋରେ ଫୁଲ ଏ ଦୁନିଆ ପେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏ ଦୁନିଆ ପେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ନିଜେ ଯଦି ହୁଅ ଭଲ ଦିଅ ତାହା ତୋରେ ଫୁଲ ନଦୀ ଜଳ ନିଜେ ନଦୀ ପିଏ ନାହିଁ ଗଛ ଖାଇ ନାହିଁ ନିଜ ଫଳ ପର ଉପକାର କରି ତୁ ସେମିତି ବଢ଼ାଅ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ ଯିବା ପରମ ଧାମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ ଯିବା ପରମ ଧାମକୁ କାଟିଏ ସଂସାର ଜାଲ କାଟିଏ ସଂସାର ଜାଲ ଦିଏ ଯଦି କିଏ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଦିଅ ତାହା ତୋରେ ଫୁଲ ଦିଅ ତାହା ତୋରେ ଫୁଲ ଏ ଦୁନିଆ ପେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏ ଦୁନିଆ ପେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ନିଜେ ଯଦି ହୁଅ ଭଲ ଦିଅ ତାହା ତୋରେ ଫୁଲ କିଏ ଯଦି କିଛି ଦୁଆରେ ମାଗୁଛି ଫେରେଇ ଦିଅ ନା ଖାଲି ହାତେ ମରିଗଲା ପରେ ଦିଅ ବୋଲି କହି କିଏ ବା ମାଗିବ ଆସି ତୋତେ ଆଜି ଦେଇଥିଲେ କାଲିକି ମିଳିବ ଆଜି ଦେଇଥିଲେ କାଲିକି ମିଳିବ ତାତେ ତ ଦାନର ମୂଳ ତାତେ ତ ଦାନର ମୂଳ ଦିଏ ଯଦି କିଏ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଦିଅ ତାହା ତୋରେ ଫୁଲ ଦିଅ ତାହା ତୋରେ ଫୁଲ बोल शंकर भगवान की जय त्रयोदश अध्याय शिव पूजनर सर्वोत्तम विधिर वर्णना आमे आलोकपात करिबा ब्रह्माजी कहउछंती एबे मो पूजार सर्वोत्तम विधि कहूची जहाँकि समस्त अभिष्ट सुखर सुलभकारी होइछि देवता माने हे मुनि ऋषि माने तुम्हें ध्यान पूर्वक तन्मयतार सहित श्रवण कर उपासक जानिबा उचित जे ब्राह्म मुहूर्त शयनरु परित्याग करी जगदम्बा पार्वती सहित शंकर भगवान को स्मरण करी तापरे हाथ जोड़ी मस्तक झुकई भक्ति पूर्वक ही परी प्रार्थना करबा उचित कि देवेश्वर उठंतु मु थिली आपण मध्ये उठंतु मो हृदय मंदिर रे शयन करुवा देवता उठी जांतु हे उमाकांत उठंतु ब्रह्मांड रे समस्तंगर मंगल करि नियंतु मु धर्म को जानिछि किंतु मोर एथिरे प्रवृत्ति नहीं मु अधर्म कोन जानिछि किंतु मु सेथिरे दूररु दूरेई की रही पारुनी
ଜାନାମ୍ୟ ଧର୍ମଂ ନଚମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାନାମି ଅଧର୍ମଂ ନଚମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ହେ ମହାଦେବ, ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ମୋତେ ଯେପରି ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ମୁଁ ସେଇପରି ହିଁ କରିବି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ କହି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗାଁ ଠାରୁ ବାହାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ମଳମୂତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ମାଟିରେ ଜଳରେ ହାତ ଧୌତ କରି ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ହାତ ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦନ୍ତ ଧାବନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି 16 ବାର ଜଳର ଅଞ୍ଜୁଳିରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେବତା ମାନେ ମୁନିଋଷି ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିପଦାରେ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଶିବ ଭକ୍ତ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଧାବନ କରିବା ନାହିଁ। ଅବକାଶ ଅନୁସାରେ ନଦୀକୁ ଯାଇ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁବିଧା ମୁତାବକ ସ୍ନାନ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଦେଶ କାଳର ବିରୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରବିବାର, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ, ଉପବାସ, ମହାଦାନ, ତୀର୍ଥ, ଉପବାସ ଦିବସ, ଅଶୌଚ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗରମ ଜଳରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିବ ଭକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଆଦିରେ ପ୍ରବାହ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ବିହିତ ନିଷିଦ୍ଧ ବାରମାନଙ୍କରେ ତୈଳାଭ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ତୈଳ ଲଗେଇଥାଏ ତା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୈଳାଭ୍ୟଙ୍ଗ ଦୂଷିତ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଦିନ ତୈଳ ଲଗାଉନଥାନ୍ତି ତାକୁ ବିଧି ପୂର୍ବକ ବାର ଅନୁସାରେ ବ୍ରତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୈଳ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପୁଣ୍ୟ ସଲିଳ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ସାବୁନ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚୁପୁଡିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଏକ ପୁତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ଧାରାରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିସାରି ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜର ସେଠାରେ ଚୁପୁଡିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଆଣି ଗୃହରେ ନିଜର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଦେଶ କାଳ ବିଚାର କରି ବିଧି ପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କରିବା। ସ୍ନାନକୁ ନିଜର ମୁଖକୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଅଭିମୁଖୀ କରି ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ମଳମୂତ୍ର ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ଉଚିତ। ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ବସ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ରରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବା। ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ କେହି ଧାରଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ରତ୍ରୀ ଦେବଙ୍କର ପରିଧାନ କରିଥିବା ସେହି ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିବା ଧୌତ ହୋଇଥିବା ବା ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ବିଧେୟ। ସ୍ନାନ ପରେ ଦେବତା, ଋଷି, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ନାନାଙ୍ଗ ତର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଧୁଆ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଚମନ ସମସ୍ତ ପରିଶେଷ କରି ତାପରେ ଗୋବର ଆଦିରେ ଶୌଚ ହେବା ଉଚିତ। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ପରେ ସୁନ୍ଦର ଆସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ ବିଶୁଦ୍ଧ କାଷ୍ଠର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଭଲ, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ବିଚିତ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଫଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମୃଗ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଧାରୀ ପୁରୁଷ ଆସନ ଉପରେ ବସି ଭସ୍ମରେ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ସାରା ଶରୀରରେ ଲଗେଇବ। ତ୍ରିପୁଣ୍ଡରେ ଜପ ତପ ଦାନ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଭସ୍ମ ଅଭାବରେ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡର ସାଧନ ଜଳ ଆଦିରେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ଏହିଭଳି ତ୍ରିପୁଣ୍ଡକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିବ। ନିଜର ନିତ୍ୟ କର୍ମର ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ 3 ବାର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଆଚମନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଆଣି ରଖିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଥାଶକ୍ତି
ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଏକାଠି କରି ପାଖରେ ରଖି ଆସନ ଉପରେ ବସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ପୁନଶ୍ଚ ଜଳ ଗନ୍ଧ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାତ୍ର ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରଖିବା। ତାପରେ ଉପଚାରର ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିବା। ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ବିଧିବତ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ନିଜର କାମନାକୁ ଅଲଗା କିଛି ନ କରି ପରାଭକ୍ତିରେ ସପରିବାର ଶିବଙ୍କର ପୂଜନ କରିବା। ଏକ ମୁଦ୍ରା ଦେଖେଇ ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ଉପଚାର ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ବିଘ୍ନହାରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜନ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭରୁ ଯୁକ୍ତ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜନ କରି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆଦିରେ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ଶେଷରେ ନମଃକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ, ଓಂ ଗଣପତୟେ ନମଃ, ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ ଦୂତାୟ ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ସହିତାୟ ଗଣପତୟେ ନମଃ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁନଃ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସହିତ ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ପରାଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ପୂଜନ ବାରମ୍ବାର କରି ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସର୍ବଦା ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜନ କରି ଶକ୍ତି ସାଧ୍ୱୀ ଗିରିରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ଉମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଚନ୍ଦନ କୁଙ୍କୁମ ଧୂପ ଦୀପ ଅନେକ ଉପଚାର ନାନା ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜନ କରି ନମସ୍କାର କରିବା। ତାପରେ ସାଧକ ଶିବଜୀଙ୍କର ସମୀପକୁ ଯିବ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିଜ ଘରେ ମାଟି ସୁନା ରୂପା ଧାତୁ ଅନ୍ୟ ଯାହା ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତିମା ରେ ବନେଇମ ଏବଂ ସେ ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଧି ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିବା। ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ନିୟମର ସର୍ବଥା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ମାତୃକା ନ୍ୟାସ କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଚିତ। ଶିବାଳୟରେ ଦୀପାଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିବା। ଘରେ ସର୍ବଦା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କର ପୂଜନ ସର୍ବଦା ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସମୀପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଆସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ଆଚମନ କରି ଏହାପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ପ୍ରାଣାୟାମ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରର 10 ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ହାତରେ 5 ମୁଦ୍ରା ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପୂଜାର ବିଧି ଅନୁସାରେ କରିବ। ତାପରେ ଦୀପ ନିବେଦନ କରିବ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ପାଦ୍ୟାସନ ଭଦ୍ରାସନ ବାନ୍ଧି ତାପରେ ବସି ଉତ୍ତରାସନ ବା ଉତ୍ତରାମୁଖୀ ମୁଖୀ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କାସନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସୁଖ ପୂର୍ବକ ବସିବ ଏବଂ ପୂଜନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବ। ମନକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ନ ଲଗେଇ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବ। ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବ। ଆବାହନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିକଟକୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ। କୈଳାସ ଶିଖର ସଂସ ପାର୍ବତୀ ପତିମୁତ୍ତମଂ ଯଥୋକ୍ତ ରୂಪಿಣଂ ଶମ୍ଭୁ ନିର୍ଗୁଣଂ ଗୁଣରୂಪಿಣଂ ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ରଂ ଦଶଭୁଜଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ವೃಷಭಧ್ವಜಂ ಕರ್ಪೂರ ಗೌರ ದಿವ್ಯಾಂಗಂ ಚಂದ್ರಮೌಳಿಕಪರ್ದಿನಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರಂ ಶುಭಂ ವಾಸುಕ್ಯಾದಿಪರೀತಾಂಗಂ ಪೀನಕಾಯುಧರಸಮನ್ವಿತಂ ಸಿದ್ಧಾಯೋಸ್ತೋತ್ರದಸ್ಯಾಗ್ರೆ ನೃತ್ಯಂತಿಹ ನಿರಂತರಂ ಜಯ ಜಯೇತಿ ಶಬ್ದೈಶ್ಚ ಸೇವಿತಂ ಭಕ್ತಪುಂಜಕೈಃ ತೇಜಸಾ ದೋಷಃ ನೈವ
सुरलक्ष्यं देवसेवितं शरण्यं सर्वसत्त्वानं प्रसन्नामुखपङ्कजम् वन्दे शास्त्रैर्यथा गीतं विष्णु ब्रह्मानुतं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवमावाहयाम्यहम् भक्तवत्सलमानन्दं शिवमावाहयाम्यहम्। जे कैलासर शिखर उपरे निवास करिसंती पार्वती देवींकर पति समस्त देवता मानकर उत्तम जहांक स्वरूप को शास्त्र रे यथावत वर्णना करा जायछि। जे निर्गुण हेले मध्य गुण रूप जहांकर पांच मुख 10 भुज प्रत्येक मुखमंडल रे 3 नेत्र जहांकर ध्वजा उपरे वृषभर चिन्ह अंकित अंग काटी कर्पूर गौर समान शुभ्र दिव्य रूप धारणकारी चंद्रमा रूपी मुकुटरे सुशोभित शिर उपरे जटाजूट धारणकारी जी हाथरे मध्य सर्प को धारण करिसंती व्याघ्र चर्म परिधान करिसंती जहांकर स्वरूप शुभ जहांक अंगरु बासुकी आदि नाग लेपटिकी रहिसंती जे पिनाक आदि आयुध धारण करिसंती जहांकर 8 सिद्धि नित्य निरंतर नृत्य करुथांती भक्त समुदाय जय जयकार करुथांती जहांक सेवारे संलग्न रहिथांती द्वितीय तेजर कारण जहांक ठारे निर्गत होइथाए जहांकु देखिबा बध्य कठिन होइथाए सुखद होइथाए आनंद होइथाए देवता मानकर चिर सेवित संपूर्ण प्राणी मानकर शरण प्रदाता जहांकर मुखारविंद प्रसन्नतारे खेली उठुछि वेद शास्त्र रे जहांकर महिमा यथावत गान करा जायछि विष्णु एवं ब्रह्मा सर्वदा जहांकर स्तुति करुछन्ति तथा जे परम आनंद स्वरूप जे भक्त वत्सल शंभु सेही शंकर भगवान को मु आवाहन करुछि। एही प्रकार सांब शिवंकर ध्यान करी तांको पई आसन देबा चतुर्थंत पदरे क्रमशः सबु किछि अर्पण करी सांबाय साद सदा शिवाय नमः आसनं समर्पयामि। आसन परे भगवान शंकर को पाद्य अर्घ्य देवा पुनश्च परमात्मा समूह को आचमन करी पंचामृत संबंधी द्रव्य द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकरंकर स्नान करवा उचित। वेद मंत्र समन्तक चतुर्थंत नाम पदर उच्चारण करी भक्ति पूर्वक यथायोग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करिबा अभिष्ट द्रव्य को शंकर ऊपर चढ़ेबा पुनश्च भगवान शिव को बारुण स्नान करिबा। स्नान परे तांकर श्री अंगरे सुगंधित चंदन अन्य द्रव्यर जत्न पूर्वक लेपन करिबा पुनश्च सुगंधित जलरे तांकर उपरे जलधारा बंदोबस्त करी अभिषेक करिबा। वेद मंत्र षडांग शिवंकर 11 नाम द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ीबा वस्त्र रे शिवलिंग को भल भाव पोछिबा पुनश्च आचमनीय जल देबा वस्त्र समर्पित करिबा। नाना प्रकार मंत्र द्वारा भगवान शिव को तिल जौ गहम मुग कोलथ समर्पण करिबा। पांच मुखधारी परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ीबा प्रत्येक मुखर ध्यान अनुसार यथोचित अभिलाष करी कमल पत्र शंख पुष्प कुश पुष्प धतुर मंदार द्रोण पुष्प बा गुमा पुष्प तुलसीर दल बिल्व पत्र चढ़ी पर भक्ति सहित भक्त वत्सल शंकर भगवान विशेष पूजा करवा। अन्य सब वस्तु मानकर अभाव हेले शिव को केवल बिल्वपत्र ही अर्पित करवा। बिल्वपत्र समर्पित हेबा परे शिवंकर पूजा सफल होइथाए। तापर सुगंधित चूर्ण सुवासित उत्तम तैल विभिन्न वस्तुर बड़ हर्षर सहित शंकर भगवान को समर्पित करिबा। पुनश्च प्रसन्नता पूर्वक गोगुल अगुर आदि धूप निवेदन करिबा। तापर शंकर जी को घी रे
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦୀପକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏହାପରେ ନିମ୍ନାଙ୍କିତ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ ପୁନଃ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରିବା। ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୁଖର ମାର୍ଜନ କରିବା। ତେବେ ଅର୍ଘ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ରୂପମ୍ ଦେହି ଯଶୋ ଦେହି ଭୋଗମ୍ ଦେହି ଚ ଶଙ୍କର ଭୂତି ମୁକ୍ତି ଫଳମ୍ ଦେହି ବ୍रूहि तार्क्ष्यं नमस्तुते। हे प्रभु, हे शंकर, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଗ ମୁଖ୍ୟ ରୂପୀ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଳି ଭଳି ଉତ୍ତମ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ଆଚମନ କରିବା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ତାମ୍ବୁଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ 5 ବତୀରେ ଆରତି ବନେଇବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ଏହି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ପାଦରେ 4 ଥର ସମର୍ପଣ କରିବା। ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ 2 ବାର, ମୁଖରେ 1 ବାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗରେ 7 ବାର ଆଳତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ବୃଷଭଧ୍ୱଜଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିବଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରିବା। ପରିକ୍ରମା ପରେ ଭକ୍ତ ପୁରୁଷ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ନିମ୍ନାଙ୍କିତ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପଣ କରିବା। अज्ञानाद्यादिभाज्यानाद् अद्यत्पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर तावकस्तद्गतप्राण तच्चितोऽहं सदा मूढ इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे। भूमौ सखलितपादानं भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानं त्वमेव शरणं प्रभो। हे शंकर, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଜାଣିନି ପୂଜନ ଆଦି କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ତାହା ସଫଳ ହେଉ। ହେ ମୃଡ଼, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ମୋର ପ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋର ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ରହିଯାଇଛି। ଏପରି ଜାଣି ହେ ଗୌରୀନାଥ, ହେ ଭୂତନାଥ, ହେ ଲୋକନାଥ, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ ତା ପାଇଁ ଭୂମି ସମାନ ସାହାରା ହେଉଛ ତୁମେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଥାଏ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଶରଣ ପ୍ରଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ କରିବା ପରେ ପୁନଃ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା। ତାପରେ ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସ୍वस्थानं गच्छ देवी स परिवार जुतः प्रभो पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गन्तव्यमादरात्। ଦେବେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏବେ ପରିବାର ସହିତ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସମୟ ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ସାଦର ପୂର୍ବକ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଜଳକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛିଟକା ଦବ। ହେ ଋଷିମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଶିବ ପୂଜନର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯାହାକି ଭୋଗ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବେ କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 13ର ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ 14ରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ, ଅର୍ଣ୍ଣ, ଜଳ ଆଦି ଧାରରେ ଶିବ ପୂଜନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଣ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।
এই দেহ ହୋଇ যাও শিব মন্দির, এই মন ହୋଇ যাও বিন্দু সাগর, এই দেহ ହୋଇ যাও শিব মন্দির, এই মন ହୋଇ যাও বিন্দু সাগর, এই ঘর মোর চারি ধাম তোর, এই ঘর মোর চারি ধাম তোর, ହୋଇ যাও জপি জপি শিব মন্ত্র। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। অখণ্ড দীপাଳି পରି ଜଳୁଥାଉ, ଦୁଇ ଆଖି ଦିନ ରାତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ହୋଇ ଯାଉ ନୀତି ନୀତି। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପାଳି ପରି ଜଳୁଥାଉ, ଦୁଇ ଆଖି ଦିନ ରାତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ହୋଇ ଯାଉ ନୀତି ନୀତି। ସୁଖ ସରି ଯାଉ ଦୁଃଖ ଚାଲି ଯାଉ, ସୁଖ ସରି ଯାଉ ଦୁଃଖ ଚାଲି ଯାଉ, ଝରି ଯାଉ ପାପ ତାପ ରୋଗ ଜହର, এই মন ହୋଇ যাও শিব মন্দির, এই দেহ ହୋଇ যাও শিব মন্দির, এই মন ହୋଇ যাও বিন্দু সাগর। শিবଙ୍କ পাদরে ହୋଇ পাদোদক, জীবনটা যাও বিতি, পার্বতী পরিকা পতি পদ পাই, ହୋଇ যাও মন সুখী। প্রভু আশুতোষ দিয় হে আশিষ, প্রভু আশুতোষ দিয় হে আশিষ। জয় হেউ দিবা দেব মহাদেব সদা তুমর, এই দেহ ହୋଇ যাও শিব মন্দির, এই মন ହୋଇ যাও বিন্দু সাগর। এই ঘর মোর চারি ধাম তোর, এই ঘর মোর চারি ধাম তোর, ହୋଇ যাও জপি জপি শিব মন্ত্র। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। बोल शंकर भगवान की जय। ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଦିରେ ଜଳାବିଧାରର ଶିବ ପୂଜାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଣ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଆମର ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରଦଜୀ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା କରିବା, କମଳ ବିଲ୍ଲପତ୍ର, ଶତପତ୍ର, ଶଙ୍ଖ ପୁଷ୍ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା, ତେବେ ସମସ୍ତ ପାପର ନାଶ ହୋଇଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ପୁରୁଷ 20 କମଳର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତ 1,000 ବିଲ୍ଲପତ୍ର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। 1,000 ଶତପତ୍ରରେ ଅଧା ପ୍ରସ୍ତରର ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। 16 ପଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, 10 ଟଙ୍କ 1 ପଳ ହୋଇଥାଏ। ମାନସରେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଆଦିକୁ
ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଧାରୀ ପୁଷ୍ପରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସକାମ ପୁରୁଷ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଉପାସକ ମନରେ କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ ତେବେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପୂଜନ ଅନୁସାରେ ସେ ଶିବ ରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ଜପ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷ ଜପରେ ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। 2ୟ ଲକ୍ଷ ଜପରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ସବୁ ସ୍ମରଣ ଆସିଯାଏ। 3ୟ ଲକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 4 ଲକ୍ଷ ଜପ ହେବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। 5 ଲକ୍ଷ ଜପ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଜପ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। 1 ଲକ୍ଷ ଦର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଭ ମାନେ ଦୁବ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କର ପୂଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବତ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବା। ଆୟୁର ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ପୁରୁଷ 1 ଲକ୍ଷ ଦୁବ ଦ୍ୱାରା ପୂଜନ କରିଥାଏ। ଯିଏ ପୁତ୍ର ଅଭିଳାଷ ରଖିଥାଏ ସେ ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲରେ 1 ଲକ୍ଷ ଫୁଲରେ ପୂଜା କରିବ। ଲାଲ ସୁଗନ୍ଧ ଧତୁରା ବା ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲ ପୂଜନରେ ଶୁଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଗସ୍ତ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଫୁଲରେ ପୂଜା କଲେ ପୁରୁଷ ମହାନ ଯଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଦଳରେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଉପାସକ ଭୋଗ ମୋକ୍ଷ ଦୁହେଁ ସୁଲଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲାଲ ଏବଂ ଧଳା ଅପମାର୍ଗ ଆଉ ଅରଖ ଶ୍ଵେତ କମଳ 1 ଲକ୍ଷ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜପା ମାନେ ଅଡହୁଳ 1 ଲକ୍ଷ ଫୁଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ସେଇ ପୂଜା କଲେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ବାଲା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାନ କରିପାରିବ। କରବୀର 1 ଲକ୍ଷ ଫୁଲ ଯଦି ଶିବ ପୂଜନ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ରୋଗର ଉଚ୍ଚାଟନ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁକ ଦୁପରିହା ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ପୂଜନ କଲେ ଆଭୂଷଣର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚମେଲି ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବାହନର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଅଳସୀ ଫୁଲରେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ। ଶମୀ ପତ୍ରରେ ପୂଜା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବେଲର ଫୁଲରେ ଚଢେଇଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜୁଇ ଫୁଲରେ ପୂଜା କଲେ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ହେବନି। କନିଆର ଫୁଲରେ ପୂଜା କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଛେତୁଆରୀ ବା ଶେଫାଳି ବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲରେ ଶିବ ପୂଜନ କଲେ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥାଏ। 1 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଚଢେଇବାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଶୃଙ୍ଗାର ହାର ବା ହରସିଙ୍ଗାର ଫୁଲରେ ପୂଜା କଲେ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋତୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଫୁଲ ଯଦି ଶିବଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରାଯାଏ ତେବେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ରାଇର ଫୁଲ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଫୁଲ 1 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଚମ୍ପା କେବଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତ ସବୁ କିଛି ଫୁଲ ଶିବଙ୍କୁ ଚଢେଇ ହେବ। चंपा केवड़े को छोड़कर सभी पुष्प भगवान शिव को चढ़ाई जा सकता। द्वितीय महादेव जी उपरे चाउल चढ़ेबारे मनुष्यर लक्ष्मी प्राप्ति हुए, लक्ष्मी वृद्धि हुए। चाउल अखंडित होगा उचित। उत्तम भक्ति भाव शिवं उपरे चढ़ेबा उचित। रुद्र प्रधान मंत्र रे पूजा करबा, शिवं उपरे बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ेबा, चाउल रखी समर्पण करबा उत्तम होइथाय। तांको उपरे गंध पुष्प धूप दीप श्रीफल निवेदन करी पूजा संपूर्ण पूरा पूरा फल को मध्य प्राप्त करि परिबा। शिवं समीप रे 12 ब्राह्मण को भोजन करबा उचित। एही मंत्र रे सांग पांग लक्ष्य पूजन करबा उचित। जेउठारे कि 100 मंत्र जपर विधि रहिछि।
108 ମନ୍ତ୍ର ଜପର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତିଳ ଦ୍ଵାରା ଶିବଜୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଆହୁତି ଦେଲେ, 1 ଲକ୍ଷ ତିଳରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ବଡ ବଡ ପାତକରୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଏପରି ଋଷିମୁନି ମାନେ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗହମରେ ବନା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ବା 1 ଲକ୍ଷ ବାର ପୂଜା କରାଯାଏ, ସନ୍ତାନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମୁଗରେ ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ ମାନେ କଙ୍ଗନି ଦ୍ଵାରା ସର୍ବାଧ୍ୟକ୍ଷ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ମାତ୍ରେ ଉପାସକ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ଭୋଗର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପୂଜା ସମସ୍ତ ସୁଖର ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଅରହର ପତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜା ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଖ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଫୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାପ କରି ଦେଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ବ୍ୟାସ 1 ପ୍ରସ୍ତ ଶଙ୍ଖ ପୁଷ୍ପକୁ 1 ଲକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। 11 ପ୍ରସ୍ତ ଚମେଲିର ଫୁଲ ତ 1 ଲକ୍ଷ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜୁଇର 1 ଲକ୍ଷ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କରାଯାଇଛି। ରାଇର 1 ଲକ୍ଷ ଫୁଲ 5.5 ପ୍ରସ୍ତ। ଉପାସକ ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ନିଷ୍କାମ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବିଧି ପୂର୍ବକ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରି ଭକ୍ତର ପଛରେ ଜଳଧାରା ସମର୍ପିତ କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ୱର ଆଦି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଳାପ କରୁଥାଏ, ତାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜଳଧାରା ଶୁଭକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଶତରୁଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ, ରୁଦ୍ରୀୟ 11 ପାଠରେ, ରୁଦ୍ରା ମନ୍ତ୍ରର ଜପରେ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ, 6 ଋଚାଧାରୀ ରୁଦ୍ର ସୂକ୍ତରେ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଶିବଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ନାମଚରଣ ଆଦିରେ ପ୍ରଣବ ଅନ୍ତରେ ନମଃ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜଳଧାରାରେ ଅର୍ପିତ କରିବା ଉଚିତ। ସୁଖ ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଳଧାରା ଦ୍ୱାରା ପୂଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତମ ଭସ୍ମ ଧାରଣ କରି ଉପାସକ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ନାନା ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ସହସ୍ର ନାମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଘିଅର ଧାରା ଚଢେଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ପରେ ବଂଶର ବିସ୍ତାର ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି 10,000 ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରମେହ ଆଦି ରୋଗ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଉପାସକକୁ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ନପୁଂସକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଘିଅରେ ଶିବଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ, ତା ସହିତ ମୁନିମାନଙ୍କର ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବ୍ରତର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ତାହାର ଫଳ ଲାଭ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଜଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜକ କେବଳ ଶର୍କରା ମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ଧାରା ଚଢେଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବାରେ ବୃହସ୍ପତି ସମାନ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ 10,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପୁରା ନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ଧାରା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୂଜନ ଚାଲୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ତନରେ ମନରେ ଅକାରଣରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଟନ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଟ ହୁଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ଦୁଃଖ ବଢି ଯାଇଥାଏ, ନିଜ ଘରେ ସର୍ବଦା କଳହ ରହିଥାଏ, ତେବେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ରୂପରେ ଦୁଗ୍ଧର ଧାରା ଚଢେଇ ତାର ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସୁବାସିତ ତୈଳରେ ପୂଜା କଲେ ଭୋଗର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମଧୁରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ରାଜ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଆଖୁ ରସ ଚଢାଇ ଦିଆଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଧାରାରେ ତ ଭୋଗ ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧାରା କୁହାଗଲା, ଏସବୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଚଢେଇବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ବିଧାନ 10,000 ଜପ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ 11 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଶିବ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଫଳ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଇପାରିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 14ର ସମାପନ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି କାହାଠାରୁ କେବେ କେମିତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ନାରଦଜୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି,
ଆମେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିଚାର କରିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପରମାନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ନେଲି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଦେଶ ଦେଇ ତତ୍କାଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ବାହାର ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଇଚ୍ଛାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ପ୍ରଥମେ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜଳରେ ନିଜର ଅଞ୍ଜଳି ଜଳକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସମର୍ପଣ କଲି। ଏଥିରେ ଏକ ଅଣ୍ଡ ପ୍ରକଟ ହେଲା। 24 ତତ୍ୱର ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିରାଟ ଆକାରଧାରୀ ଅଣ୍ଡ ଜଳ ରୂପ ହୋଇଗଲା। ଚେତନା ନ ଦେଖି ମୋତେ ବଡ଼ ସଂଶୟ ଆସିଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲି। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଲାଗି ରହିଲି। ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀହରି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ବଡ଼ ପ୍ରେମରେ ମୋ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ତୁମେ ବର ମାଗିନିଅ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ, ମୋତେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଅଦେୟ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ହେ ମହାଭାଗ, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବି ଆପଣ ତାହା ଦେବେ, କେବେ ବି ନାହିଁ କରିପାରିବେନି। ବିରାଟ ରୂପ 24 ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଅଣ୍ଡଟି ଚେତନ ହେଉନାହିଁ, ଜଡୀଭୂତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବିଭୂତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଣ୍ଡଟି ଚେତନତା ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏପରି କହିବା ପରେ ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ତତ୍ପର ରହିଥିବା ମହାବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତର ରୂପର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପରମ ପୁରୁଷ ସହସ୍ର ମସ୍ତକ, ସହସ୍ର ନେତ୍ର, ସହସ୍ର ପାଦରେ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ଭୂମିକୁ ସବୁଆଡେ ଘେରି ରହିଲେ, ଅଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଅଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରି 24 ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିକାର ରୂପ ଅଣ୍ଡକୁ ସଚେତନ କରିଦେଲେ। ପାତାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସତ୍ୟଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ଏହି ଅଣ୍ଡ ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରି ବିରାଜମାନ କଲେ। ଏହି ବିରାଟ ଅଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ହେବାର କାରଣରୁ ସେ ହେଲେ ବୈରାଜ ପୁରୁଷ। ପଞ୍ଚମୁଖ ମହାଦେବ କେବଳ ନିଜର ରହିବା ପାଇଁ ସୁରମ୍ୟ କୈଳାସ ନଗରର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାକି ସବୁ ଲୋକ ଉପରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି। ହେ ଦେବର୍ଷେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଶ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ କୈଳାସ ଇଏ 2 ଧାମ କେବେ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇ ନଥାଏ। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଲୋକର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ରହିଲି। ମହାଦେବଜୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ଇଚ୍ଛାରେ ଚିନ୍ତନ କଲି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଅଜାଣତରେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ତମୋଗୁଣୀ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ଅବିଦ୍ୟା ପଞ୍ଚକ ବା ପଞ୍ଚପର୍ବା ଅବିଦ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହେଲି। ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିର ଚିନ୍ତନ କଲି। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାବର ସଂଖ୍ୟକ ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସାଧକ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣିପାରି ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଦୁଃଖରୁ ଉପରେ ତାର ନାମ ରହିଲା ତିର୍ଯ୍ୟକ ଶ୍ରୋତା। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସାଧକ ହୋଇନଥାଏ। ତିର୍ଯ୍ୟକ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଶ୍ରୋତା କୁହାଯାଏ। ବାୟୁ ଭଳି ତିର୍ଛା ଚଳେଇବାର କାରଣରୁ ସେମାନେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଶ୍ରୋତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସାଧକ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନର ଶକ୍ତିରେ ରହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଚିନ୍ତନ କଲି ସେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତୃତୀୟ ସାତ୍ବିକ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଲା। ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ଊର୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରୋତା।
ଦେବସର୍ଗ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଦେବସର୍ଗ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନର ରୁଚି ଅଧିକାରରୁ ରହିତ ମାନି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଶିବଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କଲି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ରଜଗୁଣୀ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କଲି। ଅନ୍ତର ଅର୍ବାକ୍ ଶ୍ରୋତା ତାକୁ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଭୂତ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ 5 ଭଳି ବୈକୃତ ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଏହା ସେବା ତୃତୀୟ ପ୍ରାକୃତ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଯାହାକୁ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମ ମହତତ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୂତ ତନ୍ମାତ୍ରର ସ୍ୱର୍ଗ, ତୃତୀୟ ବୈକାରିକ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏହିଭଳି 3 ପ୍ରାକୃତ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ପ୍ରାକୃତ ଆଉ ବୈକୃତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଏହିପରି 8 ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ନବମ କୌମାର ସ୍ୱର୍ଗ, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତ ବିକୃତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଅବାନ୍ତର ଭେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନି। ଏହାର ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ବୀଜାତ୍ମକ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି କୌମାର ସ୍ୱର୍ଗ। ସନକ ସନନ୍ଦନ କୁମାର ମାନଙ୍କର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ସନକ ଆଦି ମୋର 4 ମାନସ ପୁତ୍ର ହେଲେ। ତାପରେ ଯିଏକି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ମୋର ବ୍ରହ୍ମା ସମାନ ହେଇଗଲି ସେମାନେ। ସେ ମହାନ ବୈରାଗ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ତମ ବ୍ରତର ପାଳନକାରୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଶିବଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଲାଗିକି ରହିଲା। ସେ ସଂସାରରେ ବିମୁଖ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ। ମୋ ଆଦେଶ ମାନି ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଲାନି। ସନକାଦି କୁମାର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତରକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ବଡ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକଟ କଲି। ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ମନକୁ ମନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କର। ଶ୍ରୀହରି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାବଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତପ କଲି। ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରି ମୋର 2 ବାହୁ ନାସିକା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ନିଜର ଅବିମୁକ୍ତ ନାମକ ସ୍ଥାନ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର 3 ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟତମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଶ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦୟାସାଗର ଶିବ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଯିଏକି ଜନ୍ମରୁ ରହିତ ତେଜର ରାଶି ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା ନୀଳ ରୋହିତ ନାମଧାରୀ ସାକ୍ଷାତ ମବଲ୍ଲଭ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ବଡ ଭକ୍ତିର ମସ୍ତକକୁ ଅବନତ କରି ସ୍ତୁତି କଲେ। ମୁଁ ବଡ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ଦେବ ଦେବେଶ୍ୱର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭଳି ଭଳି ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୁଁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦେବାଦିଦେବ ମହେଶ୍ୱର ରୁଦ୍ର ନିଜ ସମାନ ବହୁତ ରୁଦ୍ରଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କହିଲି ଯେ ଦେବ ଆପଣ ଏପରି ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋର ଏହି କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି କରୁଣା ସାଗର ମହାଦେବଜୀ ହସି ହସି ତତ୍କାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଧାତା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ଯୁକ୍ତ ଅଶୋଭନ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କର୍ମର ଅଧୀନ ହିଁ ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବି ରହିବା। ମୁଁ ତ ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ଡୁବି ଯାଇଥିବା ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର ମାତ୍ର କରିବି। ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିବି। ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସମସ୍ତ ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାର କରିବି। ଦୁଃଖରେ ଡୁବିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ତ ତୁମେ କରିବ ନା। ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାର କାରଣରୁ ତୁମକୁ କୌଣସି ମାୟା ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏପରି କହି ଶ୍ରୀମାନ ମହେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ନୀଳଲୋହିତ ମହାଦେବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଜ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ତତ୍କାଳ ସେଇଠି ତିରୋଭାବ ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। 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 ଓମ୍ ନମଃ
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डाकुछि मु शिव शिव केउ जनमारु, शिव शिव डाकी डाकी बिना मोर सरू। डाकुछि मु शिव शिव केते जनमारु, शिव शिव डाकी डाकी जीवन मो सरू। सकाळर सूरजरी तुम रूप खोजुछि, प्राण भिजा बरसरे केते मु डाकुछि। जीवनर केते बाट सरित गलाणी, सेतेबेल जाई चाली पहुँची पारुनी। से बेले की हाथ धरी, से बेले की हाथ धरी बंचाई बनर करू। डाकुछि मु शिव शिव केते जनमरु, शिव शिव डाकी डाकी दिन मोर सरू। जीवन मो सरू। तुमे केते जन्म साथी, भाई बंधु गुरु तुमेरे। तुमे मोरो तात मात मोर भाव बनरे, मो प्राणर स्पंदन रे तुमे मो मन भितरे। मो प्राणर स्पंदन रे तुमे मो मन भितरे। तुमे अतीत वर्तमान अनागत काल रे, विच्छेदन जीव मोर केबे तुम ठारू। विच्छेदन हिब मोर, विच्छेदन हिब मोर केबे तुम ठारू, केबे तुम ठारू। डाकुछि मु शिव शिव केते जनमरु, केते जनमरु। शिव शिव डाकी डाकी, शिव शिव डाकी डाकी जीवन मो सरू। दिन मोर सरू, दिन मोर सरू, दिन मोर सरू। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवण नयन जंबा मानसं वा पराधं, विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। श्री शिवार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल। बाड़ी देउछि विश्राम।